وقت شاہی امام ملت اسلامیہ کے جانباز شیر اسلام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہ عالیہ، جانشین رئیس الاحرار شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مہاراشٹر کے دورے پر ہے اور اپنے بے باک بیانوں کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں۔ آواز حق میں حضرت مولانا کا خیر مقدم ہے۔ چلیے جانتے ہیں مولانا سے اہم سوالوں کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا یہ ہمارا آواز حق والے پروگرام کا پہلا انٹرویو شیر اسلام حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی رحمانی دامت برکاتہم، صدر مجلس احرار اسلام و جانشین رہنمائے ملت شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی سے یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو ہمارے آج کا پروگرام ہے آواز حق، جس کی شروعات انشاءاللہ ہمارے آواز حق والے پروگرام کا بھی پہلا انٹرویو شیر اسلام سے ہم لینے جا رہے ہیں۔ میرا حضرت مولانا سے سب سے پہلے تو آپ سے بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور مولانا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے ہمارا کہ پنجاب کے شاہی امام کی حیثیت سے کہ آپ خطے میں مسلم کمیونٹی کی نمائندگی اور رہنمائی میں آپ کے کردار اور اس کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پنجاب کیونکہ تقسیم ہند کے وقت تقسیم ہو گیا تھا اور اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ پاکستان ہجرت کر گئی، جس کے بعد 2% مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی سابق شاہی امام پنجاب اور ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ابتدا سے یہ کوشش کی کہ جو 2% مسلمان رہ گئے تو ان کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ دین سے آشنا کروایا جائے، اور جو مساجد بند ہو گئی ہیں ان کو کھلوایا جائے۔ تو پچھلے 70 سال کی جو کارگزاری ہے، اس کے بعد آج الحمدللہ ہم یہ بات اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب 1000 سے زیادہ مسجدیں دوبارہ سے کھل چکی ہیں، اور مسلمان جو ہیں الگ الگ مسلکوں پہ ہونے کے باوجود بڑے ہی اتفاق سے، خلوص سے، محبت کے ساتھ اپنے سکھ اور ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کے پنجاب میں اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ اگلا میرا سوال بھی ہے، تھوڑی سی گزارشات بھی ہیں ہمارے لیے، آپ کی نصیحتیں بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے مولانا، آپ کی رائے میں اس وقت ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کو درپیش ایسے کون سے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو ہم کس طرح سے، کیونکہ آج کل علماء اکرام کی بھی بات لے لوں معذرت کے ساتھ، اور لیڈرز کی بھی، یہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں دیکھنے مل رہا ہے، تو علماء اکرام کی بھی ذمہ داری اور لیڈران کی بھی ذمہ داری اس معاملے میں، کیونکہ مسلمان کمیونٹی کو جو چیلنجز پیش آ رہے ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے، کیونکہ ہم سب پرابلمس پہ بات کر رہے ہیں، سلیوشن کی بات کوئی نہیں کرتا۔ میں ایک سوشیو پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو اسی لیے ہم نے بچپن میں سے ابھی تک صرف اسٹیج سے بولنا سیکھا ہے، لیکن مولانا وہ جو پرابلمس ہے اس کا سلیوشن کون بتائے گا، اور آپ سلیوشن اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو پہلے اس کی اسکیننگ کی جاتی ہے اور مرض پتہ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ بھارت کے جو مسلمان ہیں یہ سب سے بہترین قوم سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس لیڈر بھی کام کے نہیں ہیں اور اکثر مولوی بھی کام کے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ قیادت کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ جتنے بھی لوگ سوشل ورک کرتے ہیں یا قیادت کرتے ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ سارا پاٹھ مسلمانوں کو ہی پڑھانا چاہتی۔ خود کیا کر رہے ہیں، بذات خود کیا ڈیولپمنٹ کیا ہے، کون سی ایگزامپل انہوں نے سیٹ اپ کی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی، جس طرح آپ کا یہ ادارہ بھی ہے، اگر آپ NGO بھی چلاتے ہیں، تو کیا آپ نے کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ جس کو آپ اپنی دلیل بنا سکیں۔ مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سیدھا راستہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے جب پہلے پروجیکٹ کیا ہے اسلام کو، سب لوگوں کو بلایا مکے میں کہ آؤ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اس سے پہلے رسول اللہ نے ایک اور بات کہی، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، مطلب میری ذاتی زندگی بارے میں کیا خیال ہے؟
तो लोग उठ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह आप तो सबसे प्यारे हैं, आप तो सबसे सच बोलते हैं, आप सबसे ईमानदार हैं, आप सबसे खूबसूरत हैं, आप सबसे ज़्यादा ईमानतदार हैं, आप शर्म व हया वाले हैं। तो अब बदकिस्मती की बात यह है कि जितने लीडर या अक्सर दीनदार लोग मुसलमानों को पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ये अपनी एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे। खुद मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दूसरों पे तनकीद ना करो, ये बताओ कि हमने क्या किया है मुसलमानों के लिए, फिर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए हमने क्या किया है। अगर आपने कोई एग्जाम्पल सेटअप की है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बताइए कि हम एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं और यहाँ लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों को हमने IAS जो है क्वालिफाई करा दिया। या आप बताइए कि इतनी गरीब औरतें रहती हैं, आज तक उनको पता ही नहीं है कि उनके घर पर राशन कौन दे रहा, हमने पहुँचा दिया। या आप बताइए कि इतने यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनकी फ़ीस कौन दे रहा है, हम उनकी खबरगिरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सारे लोग नाम के मारे हुए हैं, इनकी जान निकल जाती है अगर जब तक अनाउंसमेंट अच्छी तरह ना हो, 10-12 लक़ब आगे पीछे ना लगाए जाए। इसलिए कौम को बाद में कोसिए, पहले जो कौम की क़यादत करने का जो शौक़ रखते हैं उनको अपने अंदर लिलायत, अपने अंदर नेकी, ग्रास रूट पर जाके काम करना होगा। ग्रास रूट पे नबी अलैहिस्सलाम ने इमारतें नहीं बनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किला नहीं बनाया, कोई महल नहीं बनाया, कोई स्टेट नहीं बनाई। क्या किया? इंसानों की तामीर की। और हम बड़े बड़े मदरसे बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, और इंसानों की तामीर बिल्कुल सिफर है। तो मेरा आप हज़रात से मशवरा ये है, ख़ासकर महाराष्ट्र के जितने मुसलमान हैं उनसे भी, कि ग्रास रूट पे आ जाइए, पहले ज़मीनी सतह पे। जिस बुलंदी से हम गिरे हैं नीचे पिछले 50-60 सालों में, तो आप क्या समझते हैं कि आप कोई कमंद फेंक के ऊपर चढ़ जाएंगे? नहीं, कदम ब कदम एक एक सीढ़ी आपको वापस चढ़ना होगा। तो ग्रास रूट पे उन कमियों को तलाश कीजिए जो आपके अंदर पाई जा रही हैं। आप इस्लाम के निज़ाम को पहचानिए। इस्लाम कहता है कि अगर ज़कात देने जा रहे हैं तो पहले अपने रिश्तेदारों को स्टैंड अप करो, अपने पड़ोसी को स्टैंड अप करो। को आपको तो 5000 किलोमीटर दूर एक मदरसे को ज़कात देनी, जहाँ साल में एक दफ़ा आप जाएँ और आपकी अच्छी तरह चमचागिरी हो और कहे जनाब ये फ़लाँ सेठ साहब आएँ। आप तो इस्लाम के उस निज़ाम को फॉलो ही नहीं कर रहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले अपने घर वालों के साथ मामला दुरुस्त करो। घर वालों से तो हमारी बनती नहीं, पूरे मोहल्ले के आवारा लोगों से बनी हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों के पास विज़न भी है, इखलाक भी है, किरदार भी। आप कौम के पास जाइए, चंदा मांगिए देंगे, वक्त मांगिए देंगे, जान मांगिए देंगे। कौन धोखा दे जाता है बार बार? या तो लीडर धोखा दे जाता है या मौलवी धोखा दे जाता है। तो कौम क्या करे? कौम का इसमें कोई कसूर नहीं। पहले तो जो लोग कौम की क़यादत का दम भरते हैं, इनको कम से कम पढ़ाइए, इनकी कैंपिंग कीजिए, इनको बुला के समझाइए हर हफ्ते कि भाई मुसलमानों को आपस में लड़ाना नहीं है, जोड़ने की बात करनी है, तोड़ने की बात नहीं करनी है। अपने मसलक पे रहना है, दूसरे के मसलक को बुरा नहीं कहना है। अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए एक जगह रहना है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपनी कमियाँ तलाश करेंगे तो कुछ ना कुछ हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना, हम पूरी कौम और बहुत हिंदुस्तान के लोग अक्सर देखा करते हैं, आप बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं अपने, और आपके वालिद मोहतरम से ये सिलसिला चला आ रहा है। आप शेर इस्लाम भी है, शाही इमाम, चीफ़ इमाम पंजाब भी हैं। तो मौलाना, आप अपने पर्सनल लेवल पे मुसलमानों की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और दीगर रहनुमाओं का किरदार उसमें किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक क़यादत की बात है ना, इस्लाम ने इसमें भी विज़न दिया। इस्लाम चाहता है कि हर मोहल्ले की मस्जिद में एक ऐसा इमाम हो, एक ऐसा सदर हो जिसका किरदार बोलता हो और लोग उसको लब्बैक कहें। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि भाई बस पूरे मुल्क में एक ही लीडर, नहीं। मस्जिद की सतह पर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपकी अच्छी तरह क़यादत कर सकें। तो अब हमें अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना है। हम अप्रिशिएट नहीं करते। माफ़ कीजिएगा, आप हो या कोई और हो, वो 10 कमियां गिना देगा दूसरे में, अपनी बात नहीं करेगा। बोलेगा जी मैं तो मुंह पे कहता हूँ, जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ। तो क्या सच कहता है? इसने किसकी बहन के साथ जिना का इरादा किया कभी कहा? किसके साथ ठगी मारी कभी बोला है? किसकी ज़मीन दबाने का इरादा रखता है कभी बोला? नहीं। अपना सच नहीं बोलेगा।
دوسرے کو ہم کپڑے اتارنے کو بولتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. سب سے پہلے ضرورت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ وہ رسول اللہ کے پاس جب کوئی شکایت لے کے آتے تھے اپنی بات بھی مکمل بتاتے تھے, مخالف کی بات بھی. ہم مخالف کی بات بتاتے ہیں, اپنی بات نہیں بتاتے. اس لیے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں, اچھے عالم ہیں, اچھے قیادت کرنے والے ہیں, اچھے لیڈر بھی ہیں, لیکن بدقسمتی پہ یہ جو نام پرستی کا پنگا پڑ گیا نا. آپ بھی کوئی پروگرام کرو گے, آپ سوچو گے یہ میرے 10 متر ہیں, اگر ان کا نام نہیں لیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. یہ جب تک حب جاہ کی بیماری نہیں جائے گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. مولانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ میرے آئیڈیل ہیں, اور اس کے بعد میرے رول ماڈل میں سے میرے والد محترم جناب سلیم دشمکھ صاحب ہیں, اور میں نے اپنا سیکنڈ رول ماڈل آپ کو مانا. اور جب بھی میں تقریریں کرتا ہوں یا پھر جب ہم سیرت کے پروگرامز ہم نے ماہ ربیع الاول کے اس میں لانچ کیے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار آل, کیا اس طرح کے پروگرام کو کس طرح سے سکسیس بنایا جا سکتا؟ کیا ہم غیروں میں ہماری تعلیمات کو, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس طرح سے پھیلا کر سکتے؟ دیکھیے, نبی علیہ السلام نے, آپ کو میں نے پہلے کہا, جب اسلام کو پروجیکٹ کیا انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو رسول اللہ مسلمانوں کے نبی تو نہیں بن کے آئے. قرآن نے کہا وما ارسلنا کا, کہ ہم نے تو پورے عالم کے لیے ان کو رحمت بنایا, صاحب خلق عظیم بنایا. تو یہ سمجھنا مسلمانوں کا جی ہمارے ہی نبی ہے, نہیں, وہ تو پوری کائنات کے ہر بشر کے ہر شے کے لیے رحمت بن کے آئے. تو ہمیں اپنے کردار سے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کہنے سے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں جب تک ہم پریکٹیکل لائف میں اچھے نہیں بنے. آپ کو میں راز کی بات بتاتا ہوں, میں پہلی بار مہاراشٹر آیا ہوں. ہم جانا نہیں چاہتے پنجاب سے باہر, ہمارے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے. تو یہاں مولانا ہیں یہ اشرفی صاحب, انہوں نے بہت صبح شام, کیوں نہیں جانا چاہتے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درخت جس جگہ لگا ہے کیا اس کی جڑیں وہاں مضبوط ہیں؟ بڑے بڑے پیر ولی پھر رہے ہیں, اور جس جگہ رہتے ہیں وہاں تو ان کے کہنے پہ نہ کوئی MP جتا سکتا ہے نہ کوئی کونسلر جتا سکتا ہے. ہم جس جگہ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علاوہ سرکار نہیں بن سکتی. اب ہم اپنی زمین کو چھوڑ دیں اور پورے ملک میں شور مچاتے پھریں؟ نہیں بھائی, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. اپنے گھر کے جو غیر مسلم ہیں, مسلمان ہیں, وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے کہیں کہ ہاں دیشمکھ بھائی اچھے بندے ہیں. اب میں پورے انڈیا میں پھرتا رہوں اور پنجاب والے مجھے برا بھلا کہیں تو کام چل جائے گا؟ کبھی نہیں چلے گا. ایگزامپل کو سیٹ اپ کرنا ہے اپنی جگہ جہاں آپ رہ رہے ہیں. تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ حب جاہ کو پہلے مارنا ہوگا. پروگرام کرنے کو کیا ہے کہ ہم کل بمبے جا کے کر سکتے ہیں, پرسوں کلکتے چلے جائیں, کیا بات ہے, کچھ بڑی بات نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جنگ احد کے موقع پہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا اپنا مورچہ مت چھوڑنا, مورچہ نہیں چھوڑنا. مطلب جہاں تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے اس کو تو اچھی طرح نبھاؤ. اب ہماری جس مسجد میں ڈیوٹی ہے, جس شہر میں ڈیوٹی ہے, جس محلے میں ہے, وہاں تو ادا ہو نہیں رہی, اور ہم ایران توران کی باتیں باہر جا کے کر رہے ہیں. تو پہلے وہاں ڈیوٹی نبھائیے جہاں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ نے جن لوگوں کو آپ کا پڑوسی بنایا, چاہے وہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, دلت ہیں, عیسائی ہیں, جو بھی ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے آگے اسلام کی تصویر پیش کی ہے؟ آپ وہاں بدماشی کرتے رہیں, باہر جا کے دیندار بن جائیں. اور بڑی بات یہ کہ کوئی اجتماع جب ہوتا ہے, کسی کا بھی ہو, بریلویوں کا ہو, دیوبندیوں کا ہو, جس کا مرضی ہو, وہ اس اجتماع میں طاقت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. مطلب کیا اس اجتماع کا صدر اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ یہ بولے کہ کھڑا ہو کے کہ بھائی جدھر میں بولوں گا ادھر ووٹ ڈالنا؟ تو یہ بولے کہ نہیں بھائی سیاسی بات نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو جا کے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. پتہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے, سیرت نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام نے مدینے جا کے مسجد نبوی نہیں بنائی. پہلے گئے جب مدینہ تو پوچھا ہم لوگ آ گئے, کتنے لوگ آئے؟ یا رسول اللہ اتنے مہاجرین آ گئے. تو پہلے انصار کتنے؟ یا رسول اللہ اتنے. کتنے فیصد ہو گئے؟ اتنے. فرمایا اچھا پھر یہودیوں کو بلاؤ, لوکل گورنمنٹ کا ایگریمنٹ کر لیں اپنے حقوق کا. مسجد میں اذان کتنے وائلس پہ ہوگی,
इसको मुतवल्ली तय करेगा, इमाम तय करेगा? नहीं, इसको पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग तय करेंगे, इसको विधानसभा में बैठे हुए लोग तय करेंगे। वहाँ तो आप नहीं हैं। क्यों नहीं है? आपने बोला ये अंसारी है तो हम लोग जो हैं पठान हैं, इनको वोट नहीं डालेंगे। आपने बोला ये मेमन है, हम पटेल हैं, इसको वोट नहीं डालेंगे। तो जब आप डेमोक्रेटिक वे के ऊपर भी सही नहीं है, इस्लामिक वे पे भी सही नहीं है, फिर आप कौन सी अल्लाह की रजामंदी को ढूंढ रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं सियासत इस्लाम से अलग है, मस्जिद में सियासत की बात नहीं हो सकती, दीनी जलसे में नहीं हो सकती, तो फिर अभी आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा ही नहीं। हमारे हुकूक जो हैं वो तब हमें मिलेंगे। हमारे मुल्क में तो अल्लाह ने कितनी आसानी रखी है कि बस करना क्या है, अपना हिस्सा जाके जाहिर करना कि भाई हम भी 4 MLA जीत के आए, हमारे लोगों का ये मसला है, इसको डिस्कस करो। तो हम तो अपने वालों को जाने नहीं देते, हाँ, पूरा जोर लगाते हैं। बोला नहीं नहीं, तुम्हें किसी कीमत पे जीतने नहीं देंगे। तो इसका मतलब हमें दीन का पता ही नहीं कि दीन होता क्या है। दीन का नाम है माशरे में एक अच्छे निज़ाम को, सिस्टम को बनाना। और सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम लोकल गवर्नमेंट में हिस्सेदारी से बनता है। तो आप तो हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो आप तो बोलते हैं हम तो अल्लाह वाले लोग हैं भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं। तो अच्छा, अल्लाह वाले लोग हैं तो कुछ लेना देना नहीं, तो फिर जंगल में ही चले जाओ भाई, शहर में क्या कर रहे हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूहानियत हराम है, शहर में रहना, हकूक़ अदा करने, माँओं के, बहनों के, बेटियों के, मोहल्ले वालों के, दोस्तों के, गैर मुस्लिमों के, सियासत के, इक़्तिदार के, जहाँ आपका जो फ़िल्म में रोल अल्लाह ने रखा है ज़िंदगी का, उसको अदा करना है। अब हम सोचें कि नहीं, हमने तो सिर्फ मस्जिद में ही रहना है, बाकी रोल हमारा नहीं है, तो फिर आपको कोई बंदा इज़्ज़त नहीं दिलवा सकता है। मौलाना, एक और सवाल जो है बहुत अहम है कि क्या उलमाए कराम को सियासत में कदम रखना चाहिए और इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहिए? करने तो चाहिए, पर मस्जिद कमेटी वालों की तो जान निकल जाएगी ना, क्या समझे? मौलाना, जहेज़ की जो लानत पे आप हमेशा बोलते हैं, पिछले 2 दिन पहले नांदेड़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ। जहेज़ के नाम पर एक बच्ची को, मुस्लिम बच्ची को मार दिया गया, उसका मर्डर किया गया और इतना ब्रूटली मर्डर किया गया कि उसको देख भी नहीं सकते थे। तो मौलाना, जहेज़ को ख़त्म करने के लिए, इस लानत को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? बार बार आप जो मर्ज़ी मसला डिस्कस कर लें, जब तक हम अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे मामला हल नहीं होगा। वो कौन से मुसलमान हैं जो दहेज मांग रहे थे? और जब पंचायत में बैठे थे तो हम ही तरह के दाढ़ियों वाले लोग, कोई मामू, कोई ताया, कोई चाचा, नहीं नहीं बेड भी देंगे, AC भी देंगे, कार भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, तब तो कोई बोला नहीं। और यही औरतें जो आज कह रही हैं हमारी बेटी को मार दिया, अब किसी और की बेटी इनके घर में आएगी, उसको जीने नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है, चाहे वो मर्दों में हो चाहे औरतों में। मौलाना, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इर्तिदाद का मामला बहुत सर उठा रहा है और इर्तिदाद का शिकार बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां हो रही है। वो एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है जिसके तहत हम प्रोग्राम भी ले रहे हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। तो ये इर्तिदाद वाले मामले को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। आप ग्रास रूट पे क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। जलसे कर रहे हैं, ये ग्रास रूट नहीं है। इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, ये ग्रास रूट नहीं है। हम किसी की बेटियों की शादी कर रहे हैं, ये ग्रास रूट नहीं। हमने फलां जगह लोगों को खाना खिलाया, टेंट लगा के, ये ग्रास रूट नहीं। ग्रास रूट बोलते हैं ज़मीन की हकीकत पे काम करना, 1 to 1 किसी के साथ जाके गुफ्तगू करनी, किसी अकेले को पकड़ना कि हाँ तेरे में ये तकलीफ़ है, हम इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा मसला तो यहाँ फंसा हुआ है ना कि जब तक हमारी सोसाइटी का नाम नहीं होगा तो हम तो कहते कुछ करेंगे नहीं। इर्तिदाद क्यों बढ़ रहा है? हम इर्तिदाद को स्टेज पर हल करना चाहते हैं, और जो आपकी बेटी और बेटे को मुर्तद बना रहा है वो स्टेज पर नहीं आया, उसने चुपके में जाके स्कूल में उनसे रब्ता किया। और हम कहाँ इसका हल कर रहे हैं? तकलीफ़ हो रही है गली मोहल्ले में, हम उसका हल कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम ग्राउंड में उसका हल ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के बंदे, जिस्म के जिस हिस्से में तकलीफ़ है दवाई वहीं पर लगानी पड़ेगी। इसलिए ग्रास रूट पे आइए, अपने आप को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए। मौलाना, हमारा एक आखिरी सवाल भी, इंशाल्लाह 1-2 सवालात रहेंगे भी जी।
آخر میں مولانا آپ کا مہاراشٹر کے مسلمان لیڈران اور علماء کرام اور عام عوام کو کیا پیغام ہے؟ ہمارا تو کوئی پیغام نہیں ہے بھائی، پیغام تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان سے اعلیٰ کوئی پیغام نہیں ہے، ان سے عرفہ کوئی پیغام نہیں ہے، بس رسول اللہ کو فالو کر لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی صاحب جو ہمارے ساتھ انٹرویو دے رہے تھے۔ میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت قیمتی وقت دے کر اپنا آج کا یہ انٹرویو ختم کیا۔ جزاک